ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سڑک کنارے کھڑا ہے۔ ایک کالا سایہ آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں موت ہوں، کل تم ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ تیار ملنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ یقیناً ایسے خواب نیند توڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ کی بھی نیند ٹوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ عام آدمی ہوتا تو کچھ دیر پریشان رہتا اور پھر بھول بھال جاتا، مگر بادشاہ تھا، با اختیار تھا، ڈر کو تسلی میں ڈھالنے کے انتظام کر سکنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اس نے وہی کیا جو بادشاہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت دربار لگایا گیا، جوتشی جمع ہوئے، نجومی جمع ہوئے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بلائے گئے۔ سب جوتشی، نجومی، خواب کی تعبیر بتانے والے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، زیادہ سوچیے مت، سوچنے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اپنا تیز ترین گھوڑا نکالیے اور شام تک جتنا دور دوڑ کر جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ انسانی عقل ایسے ہی کام کرتی ہے، ایسے ہی حل ڈھونڈ کے لاتی ہے۔ بھاگو اور بھاگ کر کہیں پہنچ جاؤ یا کسی چیز سے بچ جاؤ۔ بادشاہ نے مشورے پر عمل کیا۔ فوراً شاہی استبل کا سب سے تیز ترین گھوڑا خدمت میں پیش کیا گیا اور وہ اپنی ریاست کی حد سے باہر نکلنے کے لیے دوڑنے لگا۔ یہی انسان کا مسئلہ ہے، وہ ایک دوڑتا ہے، اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت بناتا ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بڑی تھی، باقی انسان بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی بناتے ہیں۔ اور جب دکھ بڑھتا ہے، مصیبتیں بڑھتی ہیں، اندر کا خالی پن بڑھتا ہے، تو پھر وہ اسی سلطنت سے بھاگنے لگ پڑتے ہیں۔ انسان جب پانے کے لیے دوڑتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا، اور جب بھاگنے کے لیے دوڑتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا۔ دوڑ پر سوال نہیں اٹھاتا، سوال اٹھاتا ہے اس حالت پر جو دوڑنے کے نتیجے میں ملی ہے۔ خیر، بادشاہ نے اپنے تیز ترار گھوڑے پر سارا دن وہ دوڑا اور آخر اپنی سلطنت سے باہر جا پہنچا۔ پورا دن وہ دوڑا، نہ بھوک لگی نہ پیاس۔ وہی سلطنت جس کے حصول کے لیے کبھی بھوک پیاس کو بھلایا تھا، اب اسی سلطنت سے بھاگنے کے لیے وہ بھوک پیاس کو تج کر دوڑ رہا تھا۔ اپنی سلطنت کی حدود کے باہر پہنچ کر بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے محل سے اب سینکڑوں میل دور تھا۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیل چکا تھا جب وہ ایک باغ میں رکا اور اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھنے لگا۔ وہ گھوڑا باندھ رہا تھا جب اس کے کاندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ اسے محسوس ہوا۔ بادشاہ نے مڑ کے دیکھا، وہی کالا سایہ، وہی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ خواب حقیقت میں ڈھل چکا تھا۔ بادشاہ کا منہ حیرت اور ڈر سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فرشتے نے کہا، جب مجھے تمہاری جان لینے کا حکم ملا اور بتایا گیا کہ اس وقت اس جگہ تمہاری جان لینی ہے تو میں حیران تھا، تم ایک دن میں یہاں پہنچو گے کیسے؟ تم اتنی دور تھے، یہاں تک ایک دن میں پہنچنا ہی ناممکن لگ رہا تھا۔ میں اسی لیے ایک رات پہلے تمہیں بتانے آیا تھا، مگر تمہارا گھوڑا واقعی تیز دوڑا ہے، اور تمہارے نجومی اور تمہارے جوتشی اور تمہارے خواب کی تعبیر بتانے والے واقعی قابل آدمی تھے، انہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچا ہی دیا۔ غور سے دیکھنا اپنی زندگی کے سفر کو، ہر وقت دوڑ ہے، کبھی رشتوں کی طرف، کبھی رشتوں سے بھاگنے کی طرف، کبھی دولت کی طرف تو کبھی دولت سے دور جانے کی طرف، کبھی شہرت اور طاقت کی طرف تو کبھی اس سے دوری کی طرف۔ ہر وقت دوڑتے ہو کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں فنا کا ڈر نہ ہو۔ یاد رکھنا، ہر ڈر موت کے ڈر کا بچہ ہے۔
छोटे से छोटे डर का भी सही तरीके से तज्जिया करोगे तो वो मौत और मिटने के डर से ही जुड़ा होगा। अपने डर से बचने के लिए भागते हो और आखिर में वही खड़े होते हो जहां तुम्हें होना ही चाहिए था। एक दिन मौत ठीक मकाम पर ठीक वक्त पर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस सिमत में दौड़ा है। दौड़ की सिमतें, दौड़ की मंजिलें चाहे अलग हों, घोड़ों की क्वालिटी और उनकी रफ्तार चाहे मुख्तलिफ हो, मगर आखिरी पॉइंट पर सारे दुरुस्त वक्त और दुरुस्त टाइम पर खड़े मिलते हैं। फिर कोई काला साया कांधे पर हाथ रख देता है और तुम उससे मिलते हो जिससे भागते तुमने उम्र गुजारी थी। और पता है राज क्या खुलता है कि जिससे भागने के लिए तुम दौड़ रहे थे, असल में वो दौड़ उससे भागने के लिए नहीं, उसी तक पहुंचने के लिए ही थी। तब राज खुलता है कि उस पॉइंट से बचने का कोई रास्ता कभी था ही नहीं। याद रखना, पैदाइश के बाद का तुम्हारा सारा सफर मौत तक पहुंचने का ही होता है। तुम जितना भी भागो, जो भी भागो, तुम मौत की तरफ ही भागते हो। अना मौत के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर दौड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती। और जब मैं कहता हूं अना मौत के अलावा किसी और मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, तो इसकी वजह यह है कि तुम में दौड़ने की जो सिफत है ये सिर्फ अना की ही है। जिंदगी नहीं दौड़ रही, अना दौड़ती है। जब बच्चा बड़े होने के सपने देख रहा होता है तो उसके जिस्म और उसके अंदर मौजूद जिंदगी को इसकी परवाह ही नहीं होती कि वो बच्चा क्या ख्वाहिश कर रहा है। भागती सिर्फ अना है, और जो भागता है वो मौत तक पहुंच कर रहता है। तुम बादशाह नहीं हो तो मुमकिन है कि थोड़ा दौड़ो, तुम्हारा घोड़ा तेज ना हो, चाहे पैदल ही भागो, मगर जिस भी जरिए से, जिस भी मीडियम से तुम भाग कर पहुंचोगे, उसी दरख्त के नीचे पहुंचोगे जहां काला साया अपना हाथ सीधा किए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो, सबका सब मौत की तरफ लेकर जाने वाला है। कभी तुमने सोचा कि जो खाना तुम खाते हो उसमें तुम्हारी वजूदी जिंदगी का जितना सामान है, उसको मिटाने का भी उतना ही सामान है। तुम्हारा हर खाना जितनी तुम्हें जिंदगी देता है, उतनी ही उसमें मौत शामिल होती है। इंसान जो अज़ल से कर रहा है वो सब मौत की वजह ही बन रहा है। बहुत कम लोग मौत से बच पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दौड़ से रुक पाते हैं, और जो दौड़ से रुक पाते हैं वही ये अटल हकीकत जान पाते हैं और बता पाते हैं कि पहुंचना दौड़ने से नहीं, रुकने से होता है। दौड़कर ख्वाब तक जाया जाता है, रुक कर बेदारी तक। दौड़कर धोखे मंजिल बनाए जाते हैं, रुक कर हकीकत। जो पहुंचा है रुक कर पहुंचा है, जो पहुंचा है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई गारे हीरा तुम्हें जरूर मिल जाएगी। जो पहुंचा है दौड़ से कट कर, अपने साथ बैठ कर पहुंचा है, इबादत से पहुंचा है, मराकबे से पहुंचा है। याद रखो, ख्वाहिश एंटी लाइफ चीज है। जिस भी चीज को तुम चाहते हो कि वो तुम्हें कल मिले, जिसकी भी तुम कल पाने की ख्वाहिश करते हो, वो तुम्हारे आज को बर्बाद कर जाती है। और लुत्फ की बात तो ये है कि वो चीज जब कल तुम्हें मिलेगी तो तुम उससे लुत्फ लेने को उस वक्त नहीं होगे, बल्कि तुम किसी और कल में कुछ और की ख्वाहिश लेकर उस वक्त के आज को बर्बाद कर रहे होगे। क्योंकि कल की आदत जो तुम बना चुके हो, वो कल भी तुम्हारे साथ वैसे ही होगी जैसे आज है। क्योंकि कल जब आता है तो वो आज होता है, और आज को जीने का तुम्हें कोई तजर्बा ही नहीं है। आज को जीने की तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी मुसलसल आदत है कल में रहने की, कल में जीने की। आज को तुम जिए ही कभी नहीं। ये कितनी दिलचस्प बात है, कभी इस पर गौर करना। जब भी कल आता है वो आज होता है, और जैसे ही वो आज होगा तुम उससे अनकॉन्शियस हो जाओ।
बे होश हो जाओगे। और हो सकता है कि वो कल जो आज हो गया है उसका बरसों तुमने इंतजार किया हो। कभी गौर किया, बच्चे सालों इंतजार करते हैं बड़े होने का, और कितनी शिद्दत से इंतजार करते हैं, कितनी चाह होती है उन्हें बड़ा होने की। नकली दाढ़ी मूछें लगाकर एड़ियों के बल खड़े हो कर कद मापते हैं। वो बड़े होने की अपनी ख्वाहिश में पागल होते हैं। मगर आज जब वो बड़े हो गए तो सोच सकते हो तुम कि वो इसको कितना एंजॉय करते होंगे। नहीं, उन्होंने और कल बना लिए हैं। डिग्री, नौकरी, शादी, घर, कल में जीना अब आदत है। याद रखो, तुम्हारा आज जैसा भी हो, जितना भी शानदार हो, तुम कल में जीने की आदत बना चुके हो, उसको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अना को जीना ही कल में आता है। अब ये कल गुजरा हुआ कल हो या आने वाला कल, इससे फर्क नहीं पड़ता। अना को सबसे ज्यादा नफरत है इस पल में जीने से। बरसों जिस नौकरी के लिए तरसते हो, तड़पते हो, वो मिल जाती है तो फिर क्या तुम मुतमईन हो जाते हो? नहीं, फिर तुम प्रमोशनें ढूंढते हो, कुछ और जो है वो नहीं। ये पल कैसा है ये अहम नहीं है, वो पल कैसा होगा ये तुम्हारे लिए अहम है। कितनी हैरत की बात है कि जिस कल के आने के तुम इतने ख्वाहिशमंद होते हो, जब वही कल आता है तो तुम गायब हो जाते हो, तो तुम वहां नहीं होते, क्योंकि तुमको तो कल में ही जीने का ढंग आ गया है। तुमने तो कल में जीना आदत बना लिया है। जैसे शराब होता है सहरा में, अना और इंसानी दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। शराब क्या होता है? रेत का सहरा है, उसमें पानी नजर आता है, तुम चलते हो, वहां पहुंचते हो, और वहां जाकर ये राज खुलता है कि पानी था ही नहीं, रेत थी, शराब था। पानी तो वो दूर आगे है, तुम फिर चल पड़ते हो। सोचो, क्या इस तरह कभी पानी तक कोई पहुंच पाया है? क्या तुम पहुंच जाओगे? तुम याद करो अपने बचपन से अब तक गुजरी सारी जिंदगी को, क्या क्या ना था जो तुमने कल में चाहा था, और जब वो कल इन सब चीजों के साथ वहां आया तो तुम वहां थे ही ना। तुम लोगों का हाल उस शख्स का सा है कि जिसकी आंख के साथ मसला हो और वो दूर की ही चीज बस देख पाता हो, और जब उस चीज के करीब पहुंचे तो वो चीज उसे नजर आना ही बंद हो जाए। तुम छोटे बच्चे होते हो तो तुम्हें एक ही गम होता है, कब बड़ा होऊंगा और अपने खिलौने खुद खरीद सकूंगा। लेकिन जब तुम बड़े होते हो तो खिलौने नजर ही नहीं आते। तुम्हें फार साइटेडनेस की बीमारी है। तुम दूर ही की चीज को देख सकते हो, और जब दूर की उस चीज तक पहुंचते हो तो चीज गायब हो जाती है, तुम किसी और चीज को देखने लगते हो। और मजे की बात तो यह है कि तुम्हें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हर चीज के साथ तुमने अब तक यही किया है। हर दफा जब तुम खिलौने खरीदने के काबिल हुए, खिलौने नजर आना बंद हो गए। तुम सारी जिंदगी दौड़ते हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने हमेशा दूर नजर आते हैं, मगर कभी रुक कर ये सवाल खुद से नहीं करते कि मसला किसके साथ है। मसला चीज के साथ नहीं है, वो चीज नहीं उड़ जाती, बल्कि मसला तुम्हारी आंख के साथ है जो फिक्स्ड है, जो दूर ही देख सकती है। वो 5 फीट से आगे ही देखती है, 5 फीट से पीछे उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। इंसान यूं जी रहा है, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में। इंसान का आज हमेशा अंधेरे में होता है। इस पल से इंसान हमेशा गाफिल होता है, और यही पल वो पल है जिसमें तुम्हारा सारा खजाना है। अना की यही तो बीमारी है। अना कल को देखती है, मगर कल के साथ वो कुछ कर नहीं सकती। तुम कभी सोचते हो कि तुम अपने कल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? कल के सर दर्द का इस वक्त इलाज नहीं कर सकते। कल का खाना तुम इस वक्त नहीं खा सकते। कल के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर अना कल को ही देखती है। इस पल के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस पल को तुम्हारी अना देख ही नहीं सकती।
آج کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، آج میں کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر آج میں آپ موجود نہیں ہیں، اور کل میں کچھ نہیں کیا جا سکتا اور آپ ہمیشہ اسی کل میں موجود ہیں۔ یہ سراب کی دوڑ پوری زندگی کو بیکار کر دیتی ہے۔ زندگی کو جینے کی بجائے تم دوڑ میں لگا دیتے ہو۔ یہ جو آج کے انسان کو ایمپٹینس فیل ہوتی ہے، خالی پن لگتا ہے، کہیں فلفلمنٹ نہیں، کہیں کوئی بھرپور ہونے کا احساس نہیں، کہیں کوئی بھراؤ نہیں، جو بھی پاتے ہیں فریش نہیں لگتا، جو بھی پکڑتے ہیں پھینکنے جیسا ہو جاتا ہے، جس کو بھی کھوج لیتے ہو اس کے ہی سارے معنی کھو دیتے ہو۔ فقیر تمہیں خواہشوں سے آزاد کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس دوڑ سے رک کر دیکھو جو تم چاہتے ہو وہ یہاں ہے۔ تم نے نظر ٹکائی ہوئی ہے دور، زندگی یہاں ہے۔ فقیر خواہشوں سے آزاد کرتا ہے تاکہ تم کل کے پیچھے اندھا دھند دوڑنے سے رک جاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ فقیر کہتا نہیں ہے کہ خواہشوں کو ترک کر دو، اس بات کو سمجھو، کیونکہ اگر کوئی فقیر ہے، کوئی سچا مرشد ہے، گرو ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ خواہشیں چھوڑ دو، اور آگے سے تم سوال کرو کس لیے؟ فوٹ، اور پھر وہ کہے کہ جنت کے لیے، نجات کے لیے، نروان کے لیے، انلائٹنمنٹ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ پھر سوال کر سکتے ہو کہ یہ بھی تو پھر خواہش ہوئی، تم ہمیں ایک خواہش چھوڑ کر دوسری خواہش ہی پکڑنے کا کہہ رہے ہو۔ نہیں، سچا گرو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ خواہش چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کہے گا تو اسے لازماً تمہیں کوئی اور خواہش پکڑانا ہوگی۔ یہی سارے رواجی مذہبی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فضول کی خواہش کے پیچھے پڑے ہو، ادھر آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا خواہشیں ہیں کرنے والی، کیا ہے پانے کے قابل۔ غور سے دیکھنا تو یہ رواجی مذہبی تمہارے دنیا داروں سے زیادہ کیلکولیٹو ہیں، زیادہ حساب کتاب والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو بیکار سے گھر کی خواہش میں سڑے جا رہے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں جنت میں محل کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ خواہش چھوڑنے کا جو کہے گا وہ نئی خواہش کو ضرور پکڑائے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، تمہاری انا کیسے آپریٹ ہوتی ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ کل تمہارے لیے آج سے ہمیشہ زیادہ اہم ہے۔ وہ کل سے نہیں ہٹاتا، کل کی خواہش کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ صوفی یہ نہیں کرتا، صوفی بس بتا دیتا ہے کہ خواہش یہ ہے، یہ ایسے کام کرتی ہے، تمہاری ہی زندگیوں سے تمہیں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری خواہش ہے جو گزرے کل میں تم نے کی تھی، اب یہ تمہارے لیے کتنی کوئی اہم ہے۔ وہ خواہش کا سچ بتاتا ہے، وہ چھوڑنے اور پکڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ چھوڑنا اور پکڑنا انا کا تقاضا ہے۔ جاننا، سچ جاننا، حتمی حق جاننا، یہ تمہاری روح کی دنیا ہے، یہ تمہاری ہستی کا تقاضا ہے۔ کبھی دیکھا ہے دنیا کا دوڑنا اور فقیر کا صحراؤں میں بھٹکنا؟ دونوں چل رہے ہیں، دونوں بھاگ ہی رہے ہیں، لیکن ایک کچھ پانا چاہتا ہے اور دوسرے نے کچھ بھی نہیں پانا، مگر اس پانے کے ارادے سے دوڑنے والے سے بھی مشکل راستہ وہ دوڑ رہا ہے۔ دنیا دار تو ایئر کنڈیشنڈ آفس سے گھر کی دوڑ لگاتا ہے، مگر صوفی تو کبھی صحرا میں جل رہا ہے، کبھی جنگل میں بھٹک رہا ہے، کبھی ہمالیہ کی غاروں میں تنہائیاں جھیل رہا ہے، اور کچھ پانا بھی اس نے نہیں ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا ہے، روح جاننا چاہتی ہے، انا پانا چاہتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پانے میں تسکین ڈھونڈتی دنیا سب کچھ پا کر بھی تسکین نہیں پا پاتی، اور کچھ نہ پانے کو چلنے والا فقیر سکون، پیس، زندگی اور خدا کو پا لیتا ہے۔ کبھی اس راز پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ مرشد خواہش کی نیچر کھول کر بتا دیتا ہے، چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دیوار ہے، اس سے نکلو گے تو سر ٹوٹے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنا سر نہ توڑو، کیونکہ اس سے سوالوں کا سلسلہ جنم لیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہو گے کیوں سر نہ توڑوں؟ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار سے نہ نکلو، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کیوں نہ نکلوں۔ دھیان رہے کہ صوفی، مرشد
आंख को कोई पॉजिटिव डिजायर नहीं देता कि इसके लिए ऐसा मत करो। वो बस इतना ही बताएगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सूफी बस इतना कहता है कि डू दिस एंड दिस फॉलोज। किसी सच्चे मुर्शिद से कभी पूछना कि हम क्या करें, वो कभी नहीं कहेगा कि ये करो ये ना करो। वो कहेगा ये तुम मुझसे मत पूछो, तुम मुझसे ये पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुम ये करोगे तो ये होगा। इससे ज्यादा कभी मुर्शिद नहीं कहता। मुर्शिद कहता है कि मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूं, दीवार से निकलोगे सर टूटेगा और दरवाजे से निकलोगे तो बिना सर तुड़वाए निकल जाओगे। ये तुम्हारी चॉइस है, दीवार से निकलो या दरवाजे से निकलो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम दीवार से मत निकलो। फर्क समझो। एक तो सूरत यह है कि तुमसे साफ साफ कहा जाए कि ये करो, लेकिन जब भी कोई आपको पॉजिटिवली कहेगा कि डू दिस, तो आपका फौरी रिएक्शन एक ही होगा कि क्यों, और क्यों के जवाब में कुछ भी कहा जाए तो क्यों फिर भी बच जाएगा। क्यों कभी कहीं नहीं जाता, क्योंकि फिर हर जवाब पर कहा जा सकता है कि ये क्यों। फकीर बस इतना कह देता है कि ये करोगे तो ये होगा। ख्वाहिश के पीछे भागोगे तो दुखी होकर रहोगे, छत से कूदोगे तो टांगें टूटेंगी। ख्वाहिश में दुख है, ये नेचर का इतना ही पक्का कानून है जैसे कशिश शकल का कानून। फकीर मुर्शिद ये नहीं कहता कि ख्वाहिशों में ना पड़ना, कि इससे तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ठीक है हमें सुख चाहिए, ये फिर ख्वाहिश बन गई। कैसे मिलेगा सुख ये बताओ। ख्वाहिशों का फिर नया सिलसिला जुड़ जाएगा। ख्वाहिश असल में दिमाग का वो डिल्यूजन है, शराब है, भरम है, धोखा है, जिससे वो आपकी हस्ती पर अपना कंट्रोल बनाती है। इसीलिए मुर्शिद कभी तुम्हें किसी ख्वाहिश को छोड़ने का मौका नहीं देता। मुर्शिद सिर्फ अनजाने को जाना कर देता है और फैसला मुकम्मल तौर पर तुम पर छोड़ देता है। एकहार्ट टोले से पूछा गया कि आप माइंड को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है जिसने आप पर काबू पा लिया है, मगर मैं इससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। बजा हम अक्सर लोगों की तरह काफी सारे बहुत बेमकसद थॉट सोचते रहते हैं, मगर अब भी मेरे पास इंतखाब है, चॉइस है। मैं इसी माइंड को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीजें कर सकता हूं और ज्यादातर वक्त मैं दिमाग को इसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल करता हूं। इसका जवाब देते हुए टूले कहता है कि महज इस बुनियाद पर कि तुम क्रॉस वर्ड पजल हल कर लेते हो या एटम बम बना लेते हो, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि माइंड नहीं तुम माइंड को इस्तेमाल कर रहे हो। एक बात याद रखो, जैसे कुत्तों को हड्डियां चबाना पसंद है, इसी तरह दिमाग को भी जरूरत होती है कि उसके दांत किसी न किसी मसले की हड्डी में फंसे रहें। ये तुम्हारे क्रॉस वर्ड पजल हो या एटम बम बनाना, ये माइंड की इसी आदत की वजह से है। तुम सोचो कि बतौर जिंदगी तुम्हारी इन दोनों एक्टिविटीज में क्या दिलचस्पी होनी चाहिए। माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम माइंड के कंट्रोल में हो, इसका सबूत सिर्फ एक चीज में है। मुझे बताओ कि क्या तुम माइंड को जिस वक्त चाहो शटअप कॉल दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास वो स्विच है कि जिससे तुम माइंड को ऑन और ऑफ अपनी मर्जी से कर सको? अगर तो तुम मालिक हो तो यकीनन तुम्हारे पास ये हक, ये आजादी, ये स्विच होना चाहिए। अगर ये स्विच, ये मिल्कियत तुम्हारे पास है तो मुबारक हो, तुम पहुंचे हुए हो, तुम इनलाइटेंड हो, तुम रूहानी बेदार हो, तुम फिर यकीनन माइंड के मसलू से भी आजाद हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ऐसा दुनिया की अक्सरियत के साथ नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि आप दिमाग को नहीं, दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आपने खुद को खुद का दिमाग ही समझ लिया है, इसलिए ये तक नहीं देख पा रहे कि आप दिमाग के गुलाम हो चुके हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे किसी भूत का आप पर कब्जा हो गया हो और कब्जागर को ही आपने अपना आप समझ लिया हो। हकीकी आजादी का नुक्ता आगाज है ये एहसास कि आप पर कब्जा हो चुका है।
یہ आगही कि आप अपनी सोच नहीं हैं, अपना दिमाग नहीं है। जब ये हकीकत कोई जान लेता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो हकीकी वजूद को, हस्ती को, बीइंग को जान सके। जिस लम्हे आप थिंकर के निगरान, वॉचर, ऑब्जर्वर हो जाते हैं तो उस वक्त एक बुलंद तर दर्जे का शऊर फाल होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद ही ये हकीकत तुम पर खुलेगी कि जिसे तुम जहानत कहते हो वो फकत सोचते दिमाग से जुड़ी कोई हकीकत नहीं, बल्कि इसकी सल्तनत कहीं गहरी, कहीं वसी है। थॉट्स, थिंकिंग फैकल्टी बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तुम्हारी जहानत का जो बतौर जिंदगी तुम्हें हासिल है। इंटेलेक्ट तुम्हारी कुल जहानत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये राज पाने के बाद ही तुम ये जान पाओगे कि वो तमाम चीजें जो हकीकतन अहम हैं वो दिमाग की हद में ही नहीं आती। हुस्न को कैसे मापोगे माइंड से, मोहब्बत को कैसे तोलोगे जहन की कसौटी पर, क्रिएटिविटी, तख्लीकियत को किस माइंड के तराजू पर रख के उसका वजन करोगे, खुशी को कैसे नापोगे, मुसर्रत को कैसे तोलोगे, अंदरूनी सुकून को कैसे मापोगे। क्या ये औसाफ दिमाग की जमा तफरीक और फायदे नुकसान की जबान में तशरीह की मंजिल तक पहुंच सकते हैं? तुम्हें जिंदगी के तौर पर जो जहानत मिली है उसका छोटा सा इजहार है खिरद, इंटेलेक्ट। जब इस समझ तक पहुंचोगे तब रूहानी बेदारी, इनलाइटनमेंट के सफर का आगाज होता है। तब तुम जिस्म के ख्वाब से बीइंग की हकीकत, मादे के शोर से शऊर के सकूत की दुनिया में दाखिल होते हो। देखो, जब मैं कहता हूं थिंकर को देखो, इससे मुराद ये है कि तुम उस कुल जहानत के मकाम से खड़े होकर देखना सीखो जो जिंदगी को मिली हुई है। अब थिंकर को देखने से क्या मुराद है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करो तुम एक डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन के पास गए। तुमने उसे कहा, डॉक्टर साहब मुझे अपने सर में हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। हर वक्त मेरे दिमाग में एक शोर बरपा है जैसे किसी बड़े से बाजार के ट्रैफिक जाम में फंसा खड़ा हूं। अब अगर ये डॉक्टर समझदार हुआ तो वो तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा करने का कहेगा, क्योंकि आपके दिमाग के साथ मसला है, ये साफ लग रहा है। अब इस मरीज को छोड़ो और आज के इंसान को सोचो, खुद को सोचो। क्या ये हकीकत नहीं कि हर वक्त तुम्हारे सर में कुछ आवाजें हैं जो मुसलसल गूंज रही होती हैं? गैर इरादी तौर पर सोचें हर वक्त नहीं चल रही होती। आज के इंसान का अलमिया है कि वो ये नहीं जानता कि इन गैर इरादी सोचों को रोका जा सकता है। ये मुसलसल मकालमा, खुद कलामी, दिमागी शोर, इसे स्टॉप किया जा सकता है। कभी पागलों को आपने गलियों में घूमते हुए देखा है? मुसलसल बोल रहे होते हैं, खुद से या किसी ख्याली ही मखलूक से हमदम इनका मकालमा जारी होता है। इन्हें आप कहते हैं पागल। मगर गौर करें बाकी नॉर्मल लोगों पर, ये क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है कि पागल ये मकालमा ऊंची आवाज में कर रहा है और आप नाम निहाल नॉर्मल लोग खामोशी से इस मकालमे के साथ चल रहे हैं। उसका मकालमा जहरी है, आपका खफी है। इंसान का जहन हर वक्त कमेंट कर रहा है, तबसरे कर रहा है लोगों की शक्लों पर, अक्लों पर, कामों पर, रवैयों पर, सियासी अज़ाइम पर, नीयतों पर। हर वक्त इंसान किसी न किसी चीज को जज कर रहा है। हर वक्त वो मुकाबले की किसी न किसी आग में जल रहा है। हर वक्त किसी न किसी शिकवे शिकायत में डूबा है। पसंद नापसंद से लेकर खैर और शर तक हर वक्त इंसान का जहन डिबेट का एक मुसलसल फोरम बना हुआ है। बस ये डिबेट्स, ये बहसें ऊंची आवाज में नहीं है। कभी गौर से देखना कि ये शोर होगा जो तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है, इसका उस सिचुएशन से, उस सूरत हाल से कोई भी लेना देना नहीं होता जिस सिचुएशन में तुम होते हो। दफ्तर में बैठे घर के मसले दिमाग में चल रहे हैं, हालांकि सिचुएशन दफ्तर में है, घर में दफ्तर चलता रहता है। तुम्हारे सर की ये आवाजें कभी माजी की किसी याददाश्त के बारे में होती हैं जिससे खुशी का कोई एहसास या गम का कोई जज्बा पैदा हो रहा होता है, या ये जहनी शोर मुस्तकबिल की किसी मुमकिन सूरत हाल, तजर्बे या मंसूबे के गिर्द घूम रहा होता है। और अमूमन ये आवाजें मनफी नताइज या बुरी चीजों का ख्याल तख्लीक कर रही होती हैं। इसी को परेशानी या फिक्रमंदी का नाम दिया जाता है। कभी दिमाग में गूंज रही इन आवाजों के साथ साथ दिमाग के पर्दे पर विजुअल या बसरी तस्वीरें भी घूम रही होती हैं,
اور اگر فرض کر لیا جائے کہ سوچوں کا تعلق کسی موجودہ سچویشن سے بھی ہو تو مائنڈ اس کی تشریح بھی ماضی کی اینک سے ہی کرتا ہے۔ یہ آوازیں اور تصویریں کنڈیشنڈ مائنڈ کی ملکیتیں ہیں، وہ کنڈیشنڈ مائنڈ کہ جو آپ کے ماضی کی تاریخ سے جڑا ہے یا اجتماعی ثقافتی ذہنی رجحان مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو آپ کو ورثے میں ملا ہوا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ آپ زمانہ حال کو بھی ماضی کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہیں اور اسی کے مطابق ہی اپنی موجودہ صورتحال کو جج کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو حال کی ایک مجروح تصویر نظر آتی ہے۔ یہ دماغی شور انسان کا بدترین دشمن ہے، مگر کیا ہی حیرت ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو آپ لوگ اپنے ساتھ ہی اپنے سر میں لیے ہم آدم گھوم رہے ہیں۔ اب چونکہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور ہر وقت پاس ہے، اس لیے بنا کسی وقفے کے مسلسل حملہ آور رہتا ہے اور آپ کو سزا دیتا رہتا ہے اور انسان کی قیمتی متاع یعنی قوت حیات کو چوستا رہتا ہے۔ انسان کے دکھوں، دردوں، آلام بلکہ بیماریوں کی بھی حقیقی داستان بس یہی ہے۔ انسانی تاریخ کو بغور دیکھیں تو اس میں جو انقلابات ہمیں ملیں گے ان کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایک ہی ملے گی، بحران۔ آج کا انسان یا کہہ لیں انائی انسان اگر شدید نفسیاتی بحران کا شکار ہے تو یہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود روشن مستقبل کی طرف ایک اشارہ بھی ہے۔ ہستی، نیچر ہمیشہ انقلاب کا ٹول استعمال کرتی ہے کہ جب اس کے اظہار کے پرانے طریقوں میں خلل آنے لگتا ہے، جب کسی اسپیشی کو، جب کسی نوع کو بقا کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ نئے طریقوں، سیٹ پیٹرنز سے ہٹ کر نئے سلوشنز کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ ایک نئی جست لگاتی ہے اور ارتقاء کا لمبا سفر لمحوں میں سمٹ جاتا ہے۔ ریسرچر کہتے ہیں کہ جب زمین پر ابھی زندگی کے آثار نہیں تھے اس وقت بھی سمندر میں زندگی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ پھر سمندری زندگی کو وہاں مسائل پیش آئے تو آبی حیوان نے زمین پر چلنے کی مہم جوئی شروع کی۔ ہو سکتا ہے شروع میں یہ زمین پر چلنے کی کوشش میں ناکام ہوئے ہوں، چند قدم چلے اور کشش ثقل سے ہار گئے ہوں، پھر واپس پلٹ گئے ہوں، مگر یہ زمین پر زندگی کے حوالے سے ایک بڑا انقلاب تھا جو شروع ہو چکا تھا اور جس کا نتیجہ ہے آج کی ہماری زمین۔ انسان کی حالت بھی آج کم و بیش ایسی ہی ہے، یہ شدید بحران میں ہے، اسے باقاعدہ مٹنے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف ماحولیاتی آلودگی نہیں ہے، ایٹمی خطرات اور ماحولیاتی آلودگی تو خیر اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ پوٹنٹ ٹول جو اسے مٹانے کے درپے ہے وہ ہے اس کا اپنا سوچوں سے بھرا دماغ، وہ تھنکنگ مائنڈ جو اب اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس وقت انسانوں کو ماحولیاتی آلودگی اور ایٹم بم سے بھی زیادہ جو مار رہا ہے وہ ہے اس کا اپنا تھنکنگ مائنڈ، سوچتا ہوا، مسلسل سوچتا ہوا دماغ۔ یہ چیلنج ہے، یہ ہے بحران، مگر ساتھ ہی یہ موقع بھی ہے۔ آج انسان شدت سے نئے شعور کی کھوج میں نکلا ہوا ہے کیونکہ اس کی بقا خطرے کا شکار ہے، اور بقا واحد ایسی جنگ ہے کہ جو اپنے وسائل خود تخلیق کرتی ہے۔ یہ اب انسان کو بطور اسپیشی درپیش چیلنج ہے۔ یہ چیلنج اس انائی دماغ سے تو حل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انائی دماغ تو خود مسئلے میں شامل ہے، یہ حل نہیں بن سکتا۔ آج یہ انائی دماغ، یہ سوچتا ہوا، مسلسل سوچتا ہوا مائنڈ بہت ہی مہلک روپ اختیار کر چکا ہے اور اسے بہت ہی خطرناک ٹولز بھی دستیاب ہیں جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی۔
یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان اس بات کو حقیقت کے طور پر باور کر پا رہا ہے کہ یہ زمین اور انسانی نو شدید خطرات کی زد میں ہے، ایسے خطرات جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو سمجھ ہے، یہ جو فہم ہے، یہ نیو کانشیسنس، نئے شعور، نئی آگہی کا اشارہ ہے، یہ نئے انسان کا پتہ دے رہی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج لوگ ان باتوں کو سن پا رہے ہیں جو اس ویڈیو میں کی جا رہی ہیں، ورنہ کچھ صدیاں قبل دماغ اور سوچتے دماغ کی ایسی مخالفت کا شاید تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی بحران کی وجہ سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ اگلی کچھ دہائیوں میں اس زمین پر نیا انسان، نیا شعور، نیا روشن خیال، انلائٹنڈ آدمی شدت سے اپنا ہونا دکھائے گا، اور یہ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ عملاً انسان کے پاس اس وقت دو ہی چوائسز ہیں: شعور کا اگلا قدم، نئے شعور کا انقلاب، یا پھر خاتمہ، صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ ٹھیک اس وقت دنیا میں ایسے بیدار لوگوں کی ایک مناسب تعداد موجود ہے جو نئے شعور کی راہیں متعین کر رہی ہے اور انسانیت کو نئے شعور کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور یہ جو نیا انقلاب، نیا شعور پنپ رہا ہے، یہ نہ کوئی ازم ہوگا، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی صوفیانہ نظریہ، نہ کوئی بلیف سسٹم، کیونکہ یہ سارے کا سارا دماغی مواد ہے، کانٹینٹ آف مائنڈ۔ اب تبدیلی کا عمل دماغی مواد پر نہیں ہوگا، کانٹینٹ آف مائنڈ پر سوال نہیں اٹھے گا، بلکہ خود مائنڈ پر، سوچنے کی اس کی صلاحیت پر اٹھے گا۔ اب برتن میں موجود چیزوں کو بدلنے کا معاملہ نہیں، خود برتن کی کوالٹی پر سوال اٹھے گا۔ کنٹینٹ نہیں، کنٹینر پر حملہ ہوگا۔ اس پروسیس میں لازمی نہیں کہ مائنڈ مٹے، یہ مٹے گا نہیں، یہ امپروو ہوگا، اور یقین کریں کہ آپ کا مائنڈ اس وقت موجود اپنے مواد سے کہیں گہرا، کہیں وسیع ہے۔ آپ کی ذہانت صرف اس سطحی مقابلے، چھوٹی چھوٹی لالچوں، غصے، فیک ریلیشنز، مصنوعی کاروباری تعلقات تک محدود نہیں ہے، یہ بے پایاں ہے۔ اور وہ جو سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ کا بہت ہی کم فیصدی حصہ انسان ابھی یوٹیلائز کر پایا ہے، وہ سچ ہے۔ نیا شعور، نیا انسان اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھائے گا، اور یوں دماغی مواد، کانٹینٹ آف مائنڈ کی بنیادی نیچر بدل جائے گی۔ اس وقت کانٹینٹ آف مائنڈ صرف اس کی تھنکنگ کیپیسٹی ہے، اور ذہانت صرف سوچوں کا نام نہیں ہو سکتی۔ یہ جو نیا شعور انسانیت میں ابھر رہا ہے، یہ تھاٹس، سوچوں کی سلطنت سے کہیں گہرا ہے۔ وہ شعور کہ جب آپ کی شناختیں آپ کو ڈرائیو نہیں کریں گی، وہ شناختیں کہ جنہیں آپ اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنا آپ کے جو مسلسل آپ کا تھنکنگ مائنڈ، آپ کا سوچتا دماغ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہو۔ جب یہ لبریشن، یہ آزادی تمہیں ملے گی تو تمہارے سر میں اٹھ رہی آواز کہ یہ میں ہوں، یہ نہیں رہے گی۔ تو آپ جسے آئی ایم کہتے ہو، پھر اسے آئی ایم نہیں کہہ سکو گے، اور جسے آپ کہیں گے آئی ایم، وہ ہوگا نیا انسان، نیا شعور۔